ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کر لیتے ہیں اس وقت صحافی برادری کے حوالے سے, صحافی حضرات کے حوالے سے. پاکستان میں آزادی صحافت کیا واقعی ممکن ہے, یا پھر صحافی جو رپورٹس دیتے ہیں, جو سٹوریز نشر کی جاتی ہیں, اس پر کاری ضرب لگا دی جاتی ہے, ان کو جو ہے وہ ہراس کیا جاتا ہے, کہیں پر دھمکیاں دی جاتی ہیں. کہیں اگر رپورٹ میں کمپائل جو میرے پاس ہو کر رکھی ہوئی یہاں پر, تو میں اگر بتاؤں تو 7 صحافی 1 سال کے دوران قتل کیے گئے. یہ کیا اس کے اوپر اب تک انکوائریز ہوئی ہیں, کوئی حتمی فیصلہ آیا ہے, ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا گیا ہے, اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا صحافت کرنے کے لیے ہمارے پاس آزادی نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. جنرل سیکرٹری کے یو جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن پر, عارف خان صاحب. عارف صاحب, بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. سر, میں جاننا چاہوں گا آزادی صحافت اس ملک میں کیا ممکن ہے؟ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جو ہے موقع دیا. آزادی صحافت تو ظاہر ہے کہ جو بھی یہاں پہ ہو رہی ہے وہ مطلب کہ صحافی اپنی ہی رسک پہ کر رہا ہے. باقی اس کو کوئی جو ہے پروٹیکشن مطلب کہ حکومت کی طرف سے اور جو بھی ریاستی ادارے ہیں, ملکی ادارے ہیں, عدالت ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, تو ان کی طرف سے تو ان کو کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ صحافیوں کو کوئی جو ہے تحفظ مطلب جو ہے نہیں ملتا. قانون ضرور بنتے ہیں لیکن ان پر جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو صحافی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے کام کر رہے ہیں. اب رہا کہ اس کو جو ہے ہراس کیا جاتا ہے, ظاہر ہے صحافی جو چیزیں انویسٹیگیٹ کر کے لاتا ہے, جو ہے ڈگ آؤٹ کر کے لاتا ہے, جو چیزیں عوام کے سامنے وہ رکھتا ہے, وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہوتی ہیں, ان لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں با اثر اور جو ہے با اختیار لوگ ہیں, پاور میں ہیں, اور وہ ہر قسم کی پاور رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کسی با اثر شخص کو, جب کوئی صحافی جب اس کی آئینہ دکھاتا ہے, یا جب اس کے جو اعمال ہیں وہ جب عوام کے سامنے جب وہ پیش کرتا ہے, تو اس سے جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ظاہر جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ جو ہے پاور میں ہے, وہ جناب یہ با اختیار ہے, وہ کرپشن بھی کر رہا ہے, وہ مطلب کہ سب کچھ کر سکتا ہے. سارے حکومت کے اور ریاست کے سارے ادارے اس کے پاس جو ہے موجود ہیں. تو ظاہر ہے کہ صحافی کے پاس بڑا جو ہے معتبر قلم کی شعبہ طاقت ہے یہ, اور سچ جو ہے وہ لکھنے اور بولنے اور دکھانے والا شعبہ ہے یہ. کیا سمجھتے ہیں صحافی, خاص طور پہ اس ملک کا صحافی, کیا طاقتور ہے؟ دیکھیں, صحافی طاقتور تو ہے لیکن جو ہے نا کمزور بھی ہے. طاقتور اس لحاظ سے دونوں چیزیں ہیں, دونوں پہلو پہ میں آپ سے برابر بات مطلب کہ یہ کروں گا کہ طاقتور وہ اس لحاظ سے ہے کہ جب وہ کوئی اسٹوری کرتا ہے تو بہرحال یہ کہ تہلکہ تو مچ جاتا ہے. جو پاور کوریڈورس ہیں, جو آپ کے پاورفل جو یعنی کہ با اختیار جو لوگ ہیں, وہ ان کو جو ہے ہلچل تو بہرحال وہاں پہ مچتی ہے. لیکن اس ایک کے بعد جگہ سائیڈ ایفیکٹس جو کیا ہے ہوتے ہیں زلزلہ وہ آتا ہے. بھی تو اگر آپ دیکھیں تو اچھا, اوسطاً 7 واقعات ہر ماہ میں ہوتے ہاں, رہے پچھلے جی سال. جی 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 تہلکہ مچتا ہے. تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ پھر یہ ہے کہ وہ جو کمزور صحافی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ صحافت آزاد ہے اور آزادی اظہار رائے ہے اور اس کا قانون موجود ہے, تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی آواز کو جو ہے گا بند کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے کسی بھی طریقے سے. تو اور پھر اس کے بعد جب اس کی آواز بند ہو جاتی ہے, اس کا مرڈر ہو جاتا ہے, جب اس کا قتل ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے انویسٹیگیٹ کرنے والے ادارے, ایف آئی آر درج کرنے والے ادارے, اس پر فیصلہ دینے والے ادارے اسی ملک کے, اسی ریاست کے با اختیار لوگوں کے نیچے کام کرتے ہیں. تو ہم تو جو ہے نا کمزور ہیں. ہماری تنظیمیں بھی, آپ دیکھ رہے ہیں تنظیموں کی جو حالت ہے اس وقت, وہ بھی کوئی اتنی نہیں زیادہ تو جو پاورفل تنظیمیں نہیں ہے. موجود ہیں صحافی برادری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, شیلٹر دینے کے لیے, شیڈو دیتی ہیں, تو کیا وہ سپورٹ کرتی ہیں صحافی برادری کو جب اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, دھمکیاں ہیں, قتل کے کیسز سامنے آئے, 7 صحافی قتل کیے گئے 1 سال کے اندر, تو سٹینڈ لیتی ہیں یہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسٹینڈ لیتی ہے سوائے بیان بازی کی حد تک. میں خود ایک صحافی تنظیم کا ایک ذمہ دار ہوں, اور لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا جو ہے یونٹ ہے, لیکن میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ صحافی تنظیمیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں اور جو کہ نیشنل لیول کی ہیں, ان صحافی تنظیموں کو مطلب جو ہے نا مؤثر آواز اٹھانی چاہیے, وہ نہیں اٹھاتی. آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں, آپ جو بتا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اتنے صحافی قتل ہوئے, تو انٹرنیشنل لیول پہ صحافی جو مطلب کہ تنظیمیں موجود ہیں, انہوں نے کتنی مرتبہ آواز اٹھائی, کتنی مرتبہ کوئی ایکٹ کیا. بیان دے دینے کے بعد ایک کے علاوہ کوئی کام کیا ہو تو مجھے بتائیں. کسی فورم پہ وہ گئے ہوں, کسی فورم پہ بات کی ہو, نہیں تو کیا کسی فورم پہ صحافیوں کوئی کو آواز سپورٹ اٹھائی ہو. حاصل نہیں ہے, ریاستی سپورٹ حاصل ہے, یا پھر بالکل بے یار و مددگار ہیں یہ تنظیمیں؟ نہیں, تنظیمیں بے یار و مددگار بھی ہیں. تنظیمیں بھی ظاہر ہے کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. جو کرپشن اس معاشرے میں پوری دنیا میں جو مطلب جو موجود ہے اور جو ہے نا کرپشن کی لپیٹ میں ہے,
पूरी दुनिया ज़ाहिर है सहाफ़ती तंजीमें और उनके ज़िम्मेदार भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। तो जो करप्शन का जो असर बाकी बाइख्तियार लोगों पे जो मतलब कि असर पड़ रहा है, वही असर इन ये जो मतलब कि इंटरनेशनल तंजीमें जो हैं या जो मतलब कि नेशनल तंजीमें हैं, बैनुल अक़वामी और जो है ना कौमी तंजीमें जो सहाफ़ियों की हैं, उन पर भी ज़ाहिर है उनके जो भी ज़िम्मेदार हैं वो भी उसकी जो है लपेट में आते हैं। कहीं वो मतलब कि किसी वजह से क्या कहते हैं खामोश हो जाते हैं, या कहीं उनको जो है खामोश जो है मतलब कि क्या कहते हैं करवा दिया जाता है। तो लेकिन वो जो मौसर आवाज़ जो उठानी चाहिए, मौसर तरीके से बात करनी चाहिए, वो मुझे ना इंटरनेशनल लेवल पर नज़र आती है, ना ही नेशनल लेवल पे नज़र आती है। कोई सहाफ़ी तंजीम उसके हवाले अच्छा, से जो कोई बात नहीं सहाफ़ी करती। हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, सहाफ़ी बिरादरी, इनको कहाँ पर ज़्यादातर मुश्किलात पेश आती हैं? कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, जहाँ खबरें लिखते हैं या खबरें नशर की जाती हैं तो वहाँ उनको परेशानियों का सामना होता है? देखिए सहाफ़ी जो मतलब कि रिपोर्टिंग जो करता है, खासतौर पे जो रिपोर्टर है, ज़ाहिर है कोई आम आदमी को तो मसला वो अगर लेकर के आएगा वो लेकर के नहीं आता। वो जो खबरें लाता है वो ज़ाहिर है कि बाइख्तियार लोगों की होती हैं, साहिब इक़्तिदार लोगों की होती हैं, ज़िम्मेदार लोगों की होती हैं। और ज़ाहिर है कि वो जो मुल्क की जो एलीट क्लास है, जो कि पावर रखती है और जो कि पावर कॉरिडोर में मौजूद रहती है, उनसे मुताल्लिक़ खबरें निकाल के लाते हैं। वही खबरें ज़ाहिर है आपके मीडिया में चलती भी हैं, हमारा मीडिया उसको हाईलाइट भी करता है। अगर हम किसी पान वाले का, किसी जो है क्या कहते हैं छापड़ी वाले का, किसी रेहड़ी वाले की स्टोरी लाएंगे तो ज़ाहिर है कि नहीं चलेगी ना। तो मतलब कि करप्शन जो है वो के हवाले से जो स्टोरी जब आती है मार्केट में, तो वो जो करप्ट जिसके हवाले जिससे नहीं मुतालिक तो जो स्टोरी होती है तो ज़ाहिर है कि बाइख्तियार वो लोग परेशान होता है। हैं, तो जब इनकी खबरें सामने आती हैं, इंक्वायरीज की जाती है, तो फिर इदारे हरकत में आते हैं, तो फिर ये थ्रेड्स जो होते हैं सहाफ़ियों को, ये किन की तरफ से मिलते हैं ज़्यादातर? ये जाहिर है कि जो लोग मतलब कि जिससे मुतालिक आप स्टोरी करते हैं, जिससे मुतालिक आप स्टोरी करके लाते हैं, उन्हीं की जानिब से होती हैं। उसके अंदर साहिब तो जो इक़्तिदार जो लोग भी शामिल हैं। पर्सनालिटीज़ हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, तो क्या क्या ये रियासत से बढ़कर हैं? क्या ये इदारों से बढ़कर हैं? इदारे इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते क्या? अदारे तो वही मैंने जैसे कि पहले कहा कि अदारे सब इन्हीं बाइख्तियार लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर काम नहीं कर रहे। तो आप नहीं, इंसाफ उसी इदारे को तो मिलता है बहुत जो से इदारे मौका, हैं ना, क्या सारे इदारे इन बाइख्तियार लोगों के अंडर हैं? मतलब उसमें मैं तो यही समझता हूँ कि सारे अदारे इन्हीं बाइख्तियार लोगों के जो कि साहिब इक़्तिदार हैं, इक़्तिदार में आ गए हैं या मतलब कि लाए गए हैं, उन्हीं के नीचे काम कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के अदारे हों, पुलिस के अदारे हों, या चाहे वो जनाब ब्यूरोक्रेसी के अदारे हों, तो ये किसके नीचे काम, हमारे जो मुकदमात होते हैं, हमारे जो मतलब के मामलात होते हैं, सारे इन्हीं सिविल अदारों के साथ होते हैं। और सिविल अदारों के सिविल अदारे जो हैं वो उन्हीं बाइख्तियार लोगों के नीचे काम कर रहे होते हैं, जिनके खिलाफ हम स्टोरी निकाल के लाते हैं या स्टोरी उनकी अच्छा, शाया करते हैं या 2020 रिकॉर्ड का करते हैं। सहाफ़ी ज़्यादा आज़ाद है, सहाफ़त इस वक्त ज़्यादा आज़ाद है, या फिर माजी में अगर देखा जाए उस वक्त ज़्यादा आज़ाद थी सहाफ़त? देखिए माजी में भी रिपोर्टिंग होती रही है और रिपोर्टिंग आज भी हो रही है। माजी में भी सहाफ़ी ने अपने बलबूते पे काम किया। आपको मैं बताऊं कि जो जिसने सहाफ़त की बुनियाद डाली थी, जिसने पहला अखबार निकाला था, उसको भी फांसी की सज़ा हुई थी और उस वक्त की हुकूमत ने अपने खिलाफ उसको खबरें नशर करने पे या वो शाया करने पे उसको ये सज़ा दी गई थी। तो जो पहला सहाफ़ी था जिसने यानी कि बुनियाद रखी थी सहाफ़त की, जिसने अखबार निकाला था, उसको भी सज़ाए मौत हुई इस बुनियाद पे कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़, वो बाइख्तियार लोगों के ख़िलाफ़ क्यों लिखता है और क्यों अवाम को बताता है। ये चीज़ है कि अवाम को जो चीज़ हम बताते हैं, वो अवाम वो चीज़ सुनना चाहती है, देखना चाहती है। और जब उसको जब ये पता चलता है कि हमने इन लोगों को बाइख्तियार बना रखा है, ये लोग जो है मतलब कि इक़्तिदार में मौजूद हैं और इनके अपने अमाली हैं, इनकी करप्शन की हालत ये है, इनकी जगह लूट मार की हालत ये है, तो जब वो मामलात वहाँ तक पहुँचे तो ज़ाहिर फिर उनको जो है परेशानी तो होती है। सहाफ़त आज भी आज़ाद है, मीडिया आज भी जो सहाफ़ी हैं वो भी वो मतलब कि काम कर रहे हैं, लेकिन अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं। कोई अदारा, कोई तंजीम उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है ठीक है, कि किसी भी लेवल पे, ना इंटरनेशनल लेवल पे, ना ही नेशनल लेवल पे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आरिफ खान साहब, सहाफ़त के ऊपर बात करने के लिए। आज़ादी सहाफ़त क्या मुमकिन है, या फिर माजी के अंदर ज़्यादा सहाफ़ी आज़ाद थे, या आज का सहाफ़ी ज़्यादा आज़ाद है, ये खैर बहुत बड़ी लंबी एक डिबेट है। लेकिन सहाफ़ी बरादरी जिस तरह से काम कर रही है, तो इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और इनको जिस तरह से इदारों की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए, तो इदारों को भी चाहिए कि इनकी बैक बोन बन के रहें। बहरहाल, यहाँ वक्फ़ा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरी शामिल करेंगे।